अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। तो ताज़ियत मौका दा पकार दारे कि मूंग पदे के द शरीयत अहकाम खपल मखे तकीक दो मूंगा खुदा ढेर वायु कि जमूंगा उस्तासो कामयाबी द अल्लाह और दागद रसूल हुक्मनो मनलो के दा पखली टोल वायु दा हकीकत हम दे वो पकार दाए कि देता अमली जामा और वाह उस्तुलिश दा खबरा द तंस पतवर न को बल्कि पदी बुनियाद को कि जमूंगा कौल और फ़ेल के तजाद दे मुखालफत के कले ची मूंगा दा वायु ची जमूंगा उस्तासो कामयाबी दा अल्लाह और दागद रसूल पे इताअत के दा हुक्मनो मनलो के दा न पकार दाए ची मूंगा दा अल्लाह और दागद रसूल अहकाम मालूम को और दा मालूमोलो नरस्तो पागेबान अमल को अल्लाह के बाद जमूंगा दा दावा सही की है कमर रोज़ बाने ची मूंग जनाजा कौला नागा रोज़ बाने जो 100 मिनटा देना मख के लड़म जनाजे ना यो अकस्मात वेल च तो हमख के रारे जनाजा गाता न माए दागे वजह दादा च जमूंगा दाखलक द कट द ओड़लो पर तरीक़ा न पुई दीबा कट दा से रवान कड़ी तब वे च के दा चरता के शात सो जोर दे पदी पसे अयो मंड दा तपोस चौके दावले वही जी हदीस दे च अस्रिउ बिल जनाज़ते जनाज़बा पमंड ओड़े तो हदीस खुदा मतलब न दे द हदीस को मतलब दारे चिकल इंसान मरशे दे नो तासो दागब पर दफन कवलो के तलवारों के मतलब दारे यो सड़े मादीगर वफात शो तरमाखाम पूरे या मासखतना पूरे यादश पे वो अतो बजो पूरे से इंतज़ाम के देशी दफन कवलो न पदश पर मते रहे अस्रिउ बिल जनाज़ा यानी पर दफन के तलवार कवे अगे नखल को दा मतलब अगस्ते च कट दे वागस पू गवान दे तो तुम तेज ओड़ा च सो कमजोर सड़े और पसेरा अंदर से गलत मतलब द हदीस दजाना मतलब जोकलीशी और ब्या गई तो दीन वेलिशी दा दीन न दे मड़े च मुंग कट के वाचो संग च दे पर दुनिया के काबिल एहतराम हो पस दमरगम काबिल एहतराम दे मुंग च यो मरीज उड़ू संगा पाराम बांधे पे एहतियात बांधे तो दगा शान पाराम और पे एहतियात बाने मड़े उड़लम पकार दी दानची और मंड शुरू शी और सड़े पाए पसे रसे देनी शी दगा जैना गलत है शुरू शी जमूंगा ब्याज जनाजे चिकलोशो ने और जमूंगा आवाज होकर जो खुदा बखा मेलमाना बद उजरे नजी ताहले इलम दल तक नास्ती ना मेलमाने च राजी दा डोडेला राजी कदी मतलब दाई चमुंगा डोड़े खरू न मेहरबानी दियो कि दीरे गम नजी दा खुद तरीका ना रसर न इस्लाम चियो सड़े मेलमा पदी बुनियाद राजी चदे बचरते के डोड़े खुरी दे बचेस की दत बसोक बालख दी दत बसोक मेल मस्तिया और गई तेरे दीन किताबू ना गोरा पदे द्रेव रोजो के दमड़ी चकम वारिसान यगी तड़ेर तकलीफी आई द कटून इंतज़ाम कई द बालख्तून इंतज़ाम कई द चे इंतज़ाम कई फ़िक्री गरीबाना सर चे मेलमाना वसुखरी बोले पदे वजह चे खलक ब्या खबर की चे देख पके न हो चाहते सके न खोदल बल्कि परुन जो किली की खबर शुम चे बाद जनाना दा खबरी कड़ी चे दासस पक गाम हो चाहते रू चे के न खोदे सवाल लाए चे दा मुसलमानी जमुंग दीजे तराला चियो सड़ी तब मड़े प्रोत ते अमुंग बदागा न दा तो को सातू च दे अमुंग ले डोड़े गई तो फदी पदा से मुसलमान है वादा मुसलमानी दा ते दी इस को मकसद दारे च जरा अगले दे द पारेम च गम वला कम कम गम वला खत्म कम गम ते यीर कम वो चिकल जो अगस्त मेल मशम द फिकी किताबों लिखी तुकरहु ज़ियाफा दबार ने यो सड़े रातलल पदी बुनियाद चिज़ा मेल मकी गमदलता लाखो मकरूह दी हराम दी मकरूह तहरीमी दी दा ऐलान द सर कवल गलती च मेल मा वद उजरी नजी बोले इस्लाम खुदा न दे इस्लाम खुदा ने च संग जनाजा उश वाला टोल खलक दे खपल खपल कोट लुश
د مړي وارثان دې پرېږدي که هغې سره 2 کسان یا 6 کسان یا 8 کسان کینی کېدي. اوس دا کم کسان چې پاتې شي شپې ته دا یو مستقل غم شو. اوس دی به دې له بالښتونه ګوري، اسبابونه به ګوري، د ناستې ځای به ورله ګوري. دی غم له راغلی دی او که دی خالی له راغلی. پکار دا دی چې مونږ د شریعت تقاضا پوره کړو. د شریعت تقاضا دا نه چې زه دلته میلمه شم، زما سخر وفات شوی دی، زه هغلته کې ما روټۍ نه ده خوړلی، چای مې نه ده څښلی. زما نیکان وفات شوي دي، زه باقاعده تعزیت له تلم، لیکن هلته ما خوراک کاک نه دی کړی. زما خویندې مړې شوي دي، موږ د خپل ځان نه هلته لګولي دي، هلته موږ خوراک نه دی کړی. دا د دین طریقه نه ده. یو سړی چې دا وایي چې زه د الله او د رسول احکام منم، نو د الله او د رسول حکم دا دی. دا موږ چې کوم شی جوړ کړی دا دین نه دی. نو علما نو تپوسئ چې آیا دین کې دا شته؟ دین اسلام کې دا څیزونه نشته دی. دین اسلام دا دی چې مونږ به د وارث غم شیر کوو، هغه به کمو، کوشش به دا کوو. زمونږ یو استاد هغه به ویل انسان ته د معدې په سترګه به نه ګورو، د اخلاص په سترګه به ګورو. یو سړی چې د هغه زما په تالي کې نظري، دا سړی دوستی لایق نه دی. مسلمانان او دوستان خلوص ته ګوري. مشران نو تپوسئ چې تیره زمانه کې اخلاص ډېر و که اوس اخلاص ډېر دی. هېڅ چا کره به څه شی نه و، لیکن مینه او محبت د اوس نه ډېر و. اخلاص بنیادي څیز دی. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله 40 مخلص مؤمنان په یو جنازه یو ځای شي نو الله هغه مړی بخي. مخلص هغه چا ته وایي چې د هغه د الله رضا مطلب وي. یو سړی چې راغلی د دې دپاره چې ما وارث وویني، سلام چې شي نار سړی به سلام کوي، وارث به ګوري، پلانی نه و څه وی هغه ته حاضري لګوي ورسره. نو که دی د الله دپاره راغلي د حاضري لګولو څه ضرورت؟ دا زمونږ اخلاص کې کمی راغلی دی. دا د اخلاص فرق دی. جنازه چې څنګه وشي نو خلک کوشش کوي چې د مړي وارث سره ملاویږي. هلته بیا لګیږي دعا وکړو. د دین کتابونو کې دا لیکلي دي چې کله جنازه وشي نو بیا د جنازې او د دفن په منځ کې دعاګانې نشته دی. اخلاص زمونږ دې ځای ته رسېدلی دی. داسې خلک که 2 لکه هم جمع شي والله که الله مړي ته باید فایده ورکوي. 10 کسان پکار دي، 20 کسان پکار دي، خو داسې پکار دي چې په دې باندې پوهېږي چې دا د یو مسلمان په یو مسلمان باندې حق دی. للمسلم علی المسلم 6 خصال، د یو مسلمان په بل مسلمان 6 حقونه دي. نو پای کې یو حق اتباع الجنائزه، جنازه کول. ایک دا نشته چې زما د پلار جنازه کړې و لہذا زه کوم، یا د فلان کی جنازه نه کړې زه نه کوم. د دین نه مونږ هغه خالي جوړ کړو. دا خو دین دی زموږ. یو سړی هغه ته السلام علیکم وایي، ته به هغه ته وعلیکم السلام وایې که ونه وایې؟ که ته وایې چې زما سره نه لګي نو ستا اسلام کې فرق دی. سلام کول هغه سنت دي او خلک وایي چې د هغې جواب ورکول واجب دي. مونږ خپل غیرت او خپله پښتو مخکې کړو، دین شاته پاتې شي. بنیادي خبره دغه ده، سپینه خبره دغه ده چې مونږ لا په خپل ایمان او په خپل اسلام نظرثاني کول پکار دي. خپل خواهشات، خپل ارزوګانې، خپل امیدونه، خپل رسم، خپل رواج دا یو طرف ته کول پکار دي. 3 ورځې چې کله یو غم شوي نو خلکو له پکار داري چې د هغې غم والو سره تعزیت وکړي، د هغې غم تقسیم کړي، هغې له د خوراک څښاک انتظام وکړي، خلک وکړي. دلته ښه رواج دی، زه کلي کې هم وایم، دلته کې هم وایم تاسو ته، دا ډېر ښه رواج دی زموږ علاقو چې خلک چای ووسي، ډوډۍ ورکړي چاله، وینا وکړي. خو دا هم اصلاح غواړي. اصلاح په دې غواړي چې سهار به یو کور کې 9 یا 10 کسان وي، هغې له به خوراک دومره راشي چې هغه بیا صحابي خوري. دا سیسټمایز کول پکار دی. دې کې دا قتل پکاري چې وایي د سارې مایلې فلانې 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 خوراک اوسي، دغه کافي ده. ماسپښین د فلانې 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 اوسي. یو ښه څیز هغه موږ نه غلط طرف ته روان شوی دی، اسراف ته روان شوي مونږ.
بې شمېره چای و ماسپښین راشي هغه بیا یا نالی کې بهیږي یا سرویس کې دا خو اسراف دی د دې لپاره ښه طریقه دا ده چې هر کلي کې یا چم کې یا ګاونډ کې څه جرګه داسې جوړه شي یو سیسټم او هغه ووایي چې فلان کې فلان کې دې ټایم له انتظام وکړي هغه د شریعت تقاضا به هم پوره کېږي د میلمنو د قربانو کار به هم کېږي او سړی یا مخلوق هغه به د اسراف هم د شکار کېږي دا غمونه چې کله وشي نو بیا زمونږ یو بله مسله ده هغه دا ده چې هفته وروستو مونږ ته بیا خپل مړی یاد شي نو بیا راته 40 ورځې پس یاد شي نو بیا راته یو کال پس یاد شي دا درې وړه طریقې غلطې دي د 3 ورځو نه وروستو چې کله 3 ورځې شوې د مړي نو بیا که د کور والا خلک مړي پسې څه خیر خیرات کوي نو کوي هغې کې دې دروازې یا د شپې تعین د ځان نه کوي چې دا د جمعې شپه ده او دا د څلوېښتۍ شپه ده او دا د لسمې شپه ده او دا کلیزه ده اسلام کې دا څیزونه نشته دې دا مطلب نه چې خیرات نشته خیرات شته لیکن هغې له تعین دروازې نشته د 3 ورځو نه وروستو هر ټایم کې انسان دا کارونه کولی شي کله چې دعوت وکړی شي خیرات وکړی شي بالفرض نو پکار داري چې هغه د شریعت په طریقه وکړی شي خیراتونه داسې پکار دي چې د هغې باډي یا د هغې وجود هغه ډېره موده پورې اطعام الطعام یو ښه طریقه ده یو غریب باندې خوراک کول ښه څیز دی لیکن د مړي په حق کې بهتري دې لپاره ده هغې عمل ته را چې د هغې وجود نه ختمېږي لکه د صحابي مور وفات شوې ده هغه راغی هغه وایي چې یا رسول الله زه خپلې مور پسې خیرات کول غواړم خیرات رجو ته نه وایي خیرات ته خیر جمع دی خیر نیکی ته وایي هغه پښتو ټکی نه دی عربي لفظ دی پلانکي خیرات کړی دی که سړی مونځ کوي یا د څوک خیرات کوونکی نه وایي هغه به خیرات کوي یو سړی چاته د نیکۍ خبره کوي دی هم خیرات کوي زمونږ خیال دی چې که یو سړی روجي پخېږي دا خیرات یې وکړو او که روجي سړی نه پخېږي دا خیرات نه دی نیکي د هغې تعلق یوازې ډوډۍ سره نه وي بلکې زما یقین دا دی چې نن په دې زمونږ خواوشا کې دا څوک انسانان نشته دی چې هغې سره د 2 وختو یا 3 وختو خوراک نه وي د غربت هغه څیز تقریبا کم شوی دی په دې علاقو کې د الله په فضل هغه صحابي تپوس کوي زه څه وکړم نو هغه ورته وایي فلانکي ځای کې لار کې یو ونه ده هغې ونې لاندې مسافر راځي آرام کوي خو هلته کې د اوبو څه انتظام نشته هلته یو کوي او که نه او الله ته ووایه هذا لام سعد صحابي نوم سعد دی الله د دې مور د دې ثواب زما مور د سعد مور ته ورسوي دی خیرات ورته وخو زمونږ علما دا حدیث نه ښیي د دې وجه دا چې په دې کې هیڅ فایده نشته په دې کې دا هیڅ فایده ده د هغې فایده خو په دې کې چې دې ګوټنګېږي په کار دا چې دې طرف ته مونږ توجه وکړو چې یو ځای کې لار خرابه ده دا صدقه جاریه ده هلې سمه کړی شي یو ځای غریب دی طالب علم دی سبق وایي پیسې ورسره نشته په کار دا چې مونږ په هغه باندې خپل خرچ وکړو ځکه دا سړی چې کله لوی شي او دی کومه ګټه کوي هغې ګټه کې به دی خرچ کوونکي برخه وي الله به دله برخه ورکوي پرې نو مونږ ته دا څیزونه نه ښکاري چې فلانی تعلیم کوي هلته مونږ لا وایي دا دنیایي تعلیم کوي او دا دیني تعلیم کوي دا فرق کم دی بګې دواړه تعلیمونه ضروري دي د دنیا تعلیم ضروري دی د دین تعلیم ضروري دی دواړه ضروري دي فرق دومره دی چې د دین په علم باندې انسان ته آخرت اساني شي د دنیا په علم باندې انسان ته دنیا اسانه شي یو سړي له د فټینګ چل نه ورځي انجینیر نه د فټینګ پته څوک مزدوري کوي د فټینګ چې تراشه ماله کار وکړه یو سړی زمینداري چېرته هغه نه ده کړې همیشه ته د څاروي خپلږي یا ځان له خپې وایي په ګوټ کې چارې کې د باندې څوک کار کوي دا څه کوم عقل ته وجوګه چې دا فرض دی دا فرض نه دی دا دواړه فرض دي د دنیا علم هم فرض دی دې لپاره چې مونږ چاته لاس نه نیسو او د دین علم هم فرض دی دې لپاره چې زمونږ آخرت سم شي انګریز چې کله راغلی دی
نو د هغه ځای نه خلک دا تمیز کوي چې دا فرض دی دا فرض نه دی. لږ تاریخ وګورئ تاسو د علماء کرامو. لوی لوی علماء کرام څومره چې دي هغوی به کسب کو کار به کو. انجینرانو دا ډېرو کمو خلکو ته معلومه ده چې د ټولو نه مخکې کوم سړي د الوتلو کوشش کړو هغه یو مسلمان و او هغه یو لغوي و، هته به علامه جوهري و. یو ځل هغه تجربه کړې وه هغې کې کامیاب شوی و. دویمه تجربه یې وکړه په هغې کې غریب راپرېوت هغې نه مړ شو. علما داسې نه وو چې ګنیا په دنیا نه پوهېدل. ډېر داسې علما وو چې هغوی ته به کیمیاګر وی، یو مستقل فن دی. ډېر داسې علما وو چې هغه جغرافیه دان وو، هغه تاریخ نویس وو، هغه ساینټسټ وو. ابو علي سینا، امام فخر الدین رازي، البیروني، دا غټ غټ نومونه دي. زمونږ د علماو نه خپل تاریخ هېر شوی دی. په دې پاک و هند کې د ټوله لویه اداره دیني هغه دارالعلوم دیوبند و. د دارالعلوم دیوبند چې به کوم عالم راته او طبیب هم و، هته به یې دا فن ښودلی و. د دې مقصد دا و چې خلک به دته څنګه په دین کې محتاج دي نو په صحت کې به هم دته محتاج دي، راضي به او د ده نه به دغه فایده واخلي. خو دا فرق پکې مه کوئ، دیني علم او دنیایي علم دواړه ضروري دي. یو ماشوم سبق وایي، سکول وایي، کالج وایي، یونیورسټي وایي، انجینیرنګ کوي، بل څه کوي بل څه کوي، هغه سره امداد کول نه دي پکار. هغه سره امداد کول پکار دي. یو سړی هغه ډاکټري کوي، MBBS کوي، پکار دی چې هغه سره امداد وکړی شي چې سبا زمونږه کم ډاکټر راځي چې کم سے کم د هغه په زړه کې خو سره همي که نه خصاب خو نه وي، چې هغه ته خپل غربت معلومي چې ما په کومه طریقه باندې سبق ویلی دی. نو ما عرض دا کو چې په کار داري چې سړی مړي پسې خیرات کوي، هغه د هغه خیراتي چې د هغې وجود قایم پاتې. کوم حدیث کې چې مړي ته د فایدې دپاره کوم څیزونه ښودلي دي نو په هغې کې یو دا دی چې یو هغه عمل چې هغه د کړي په خپله. انسان خدا وي چې مالی مالی، زما مال زما مال، خو رسول الله صلی وسلم فرمایي ستا مال هغه دی کوم چې تا واغوس، کوم چې تا وخوړ او کوم چې تا د الله په لار کې ولګو. چې تا نه لګولی دی، نه دی خوړلی دی او نه دی اغوستلی دی، هغه د وارث مال دی. اوس وارث چې هغې سره څه کوي نو کوي به. د بنیادي چیز اول دا یو توجه کوي دې طرف ته چې زه به خپله نیک عمل کوم. په نیک عمل کې بنیادي چیز بیا انسان ته د هغه صالح اولاد دی. اولاد دا د انسان خپل عمل دی. د پلار د عمل نتیجه هغه اولاد دی. په دې وجه باندې یو اولاد چې بیکاره شي نو د پلار زړه ته دک رسېږي چې ما داسې اولاد خو نه غوښتل الله نه. اولاد چې کله پیدا شي په هغې محنت پکار دی، هغه دین ته راوستل پکار دي. کم سے کم چې هغه ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب خو ویلی شي. ولد صالح دا ضروري دی. یو داسې خیرات چې د هغې وجود قایمي دا د هغه دپاره بهتر ده. دارنګې یو قرآن مجید مصحف ورثه، یو قرآن مجید یې چېرته اغوستي جومات کې یخي چا طالب علم له ورکړي، دا ټولې د فایدې څیزونه دي. بیا زمونږ د معامله کې د حالاتو کې دا یو مسله ده چې کله سړی مړ شي د هغه میراث پاتې شي. په دې میراث کې مونږ د ډېرو غلطو شکار یو. زمونږ خیال دا دی چې سړی مړ شه نو ګنې اوس به کال پس د میراث تقسیموم، او که یو سړی 3 ورځې پس میراث وغواړي مونږ وایي دا ډېر اوږدسترګی دی. اوږدسترګی نه دی، د قرآن حکم دی چې تاسو میراث فوري تقسیموئ. په دې بنیاد باندې بې شمېره مصائب پیدا کېږي، خاندانونو تباه شي، ټبرې تباه شي، ضرور خور یو بل سره نالګي پیدا شي، دشمنۍ پیدا شي. ولې آخر مونږ د شریعت حکم نه پوره کوو؟ ولې نه فالو کوو؟ د قرآن حکم دی للذکر مثل حظ الانثیین. قرآن مجید حکم دی. هر مسلمان په قرآن خو قسم خوري خو عمل پې څومره کوي؟ هر مسلمان قرآن صرف ښکلوي بس، دی خیال دا چې دا پوره شو، ما ښکل کړه دا پوره شو. قرآن د دې دپاره راغلی چې انسان په هغې عقیده وساتي او په هغې عمل وکړي.
خویندو لاسوک برخه نه ورکوي. بېشمېره خاندانونه دي چې د هغې خویندو ته برخه نه میلاوېږي، او بیا ډېر خاندانونه داسې شته چې هغې خپلې لوڼه ودوي هم نه. په دې وجه چې کله یې مونږ واده کړو نو بیا خو میراث وړي. نو دا بالکل د دین خون کول دي. ځوانۍ تباه شوې د زنانو په دې طریقه باندې. هغې په بد عمل باندې په دې وجه مجبوره شي چې خلک هغې له برخه نه ورکوي. سند کې زه یو ځای ته تللی وم یو کتاب کتو دپاره، نو هلته جومات کې ما ولیدل چې قرآن مجیدونه پراته وو ډېر شی، او قرآن مجیدونه داسې وو چې پای کې حرفونه نه وو. نو ما تپوس وکړه عالم نه چې دا څنګه قرآن مجیدونه دي چې پاس خو پې ټیک دا قرآن مجید لیکلی دننه پکې حرفونه مې ټو شوي دي، دا ولې؟ هغه وی دې علاقو کې رواج دا دی چې خلک خویندې نه ودوي، لوڼه نه ودوي. په دې وجه نه ودوي چې بیا میراث غواړي، نو د هغې نکاح قرآن سره وکړي، د بني آدم نکاح قرآن مجید سره وکړي. قرآن هغې له ورځي نه، نو قرآن وایي په دې طریقه باندې چې پای ګوته ګرځېده. زموږ د کلي کې یو دی، هغه هم ځان ته ډېر لوی سړی وي، علامه دی. د بعضې خلکو عجیبه عجیبه مزاج دي، هغه له قرآن مجید دننه ټیکسټ نه ورځي، هغې د پاسه تر اوسه ګوته ګرځوي. هغه هم حق او باطل پېژني چې فلانی رښتینی دی، فلانکی دروغجن دی. سړی حیران شي چې یو بني آدم د قرآن مجید د الحمدو په لفظ نه پوهېږي، دې څه حق او باطل پېژني. مسلمانی یا حق او باطل خو هغه خلک پېژني چې هغه قرآن مجید نه واقف وي. دې قرآن مجید سره زموږ ډېر لوی ظلمونه دي. دلته ما بله شپه چې کوم تقریر وی که ما یو خبره کړې وه، دلته ما هغه کوم. ډېر خلک دی 80 کاله 80 کاله به د هغه عمر وي، لیکن هغه له قرآن مجید دننه نه ورځي، هغه نه دی واقف. دی چې مړ شي نو وسین وسان به جمع شي او علما را جمع کړي، د پسې ختم وګی. یو تپوس زه کوم چې یو سړی دومره بې غیرته و چې په 80 کاله کې هغه د الله کتاب 10 منټه نه ورکول. نو دې عالم کم خر خټکیان ښه دی چې دی د یو 50 روپو دپاره د قرآن مجید بې عزتي کوي. سوال دا چې یو سړي په خپله قرآن مجید له ګوتې نه وړي، زه که هغه پسې زر ځله ولولم، آیا اجر به هغه ته میلو شي؟ هسې ګپ خو نه دی. الله رب العزت د هغه انداز خو دغه نه دی. قرآن مجید دا فرمایي چې قیامت پر ورځ به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الله دې قوم سره قرآن پرېښی و. محدثین لیکي چې یو سړی 3 ورځې قرآن مجید ونه لولي نو دی په دې لاندې راغلی دی. خپل فکر وکړئ، دا څه کوئ تاسو؟ قرآن مجید به یې ویلي په کال کې مې یو ځل نه راخلي، ته خو محجور کړی دی، ته خو پرېښی دی. دا هغه چا چې ویلی د هغې دغه حال دی. تاسو کې ډېر خلک به داسې چې به روژه کې راغستي، بس توره به یې کړي چې جي یو ختم مې وکړه، د روژې نه مې پاره ویله، بیا د هغې نه وروستو دا نورې روژې د الله نه دي. دا دین زمونږ هغه ډېر واضح دی، لیکن افسوس مونږ خپل یو رسم جوړ کړی، خپل مو یو رواج جوړ کړی، هغې ته مونږ دین وایو. منځ کې دین هغه نه دی. دین هغه دی کوم چې الله او د هغه رسول ویلی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه فرمان دا دی چې ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنت. زه ستاسو روان یم، لیکن تاسو به نه ګمراه کېږئ. کله چې تاسو په 2 څیزونو باندې منګولې لګولي، یو قرآن دی بل سنت. دې کې د علماو رایې مه پېښ کوه چې پلانې دا وایي، پلانې دا وایي، فلانې دا وایي، فلانې دا وایي، او هم د دین لاندې کتل پکار. علما په دې پوه دي چې د دین بنیادونه 2 دي. اجماع او قیاس په دې دین ثابتېږي نه، دین پې ظاهرېږي. یعنی اجماع هم په خپل بنیاد کې دلیل ته محتاج ده، قیاس هم دلیل ته محتاج ده. زمونږ اهل علم دلته دوکه کېږي، هغې به یو شی قرآن کې یو شانتي دی، قیاس دا دی، قیاس به خپل کار کوي. قیاس هغه وخت کې اخیستی شي چې قرآن مجید خاموش، حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاموش.
چې کله دا دوه څیزونه ګویا وي نو بیا نه اجماع ته ضرورت دی او نه قیاس ته ضرورت دی. اجماع او قیاس په دې دین ثابتېږي نه، دین پې ظاهریږي، یعنې دا دلیل غواړي. اصولي خبرې مونږ دا زده کړئ چې یوازې دا وینا نه ده پکار چې زمونږ ستاسو کامیابي د الله او د هغه د رسول په حکمونو منلو کې ده، بلکې دې له عملي جامه ورکول هم پکار دي. او هغه دا چې کله غم وشي او تا ته څوک څه ونه وایي نو ته شونډ مه پړسوه. مونږ ولیدل ډېر خلک ستا به پلار مړ شي په دې غم کې به یې ما ته یې غږ ونه کړو، نو ته زما غم غلطول راغلی که نه خپلې مشوټې راغلی. او عجیبه ده د یو سړي به پلار مړ شي یا غریب به دا انسان ډېره ناکاره حوصله ده. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات شو، سیدنا عمر راغی سیدنا عثمان ته ویل السلام علیکم، هغه جواب ورنه کړو. په دویم ځل یې ویل السلام علیکم، بیا جواب ورنه کړو. په درېیم ځل یې ویل السلام علیکم، جواب ورنه کړو. سیدنا عمر لړ ابوبکر صدیق ته ګیله وکړه چې دا په نومیه دومره مست شوي دي، ما ورته سلام وکړه، سلام جواب یې رانه کړ. سیدنا ابوبکر صدیق تپوس کوي عثمان رضی الله عنه سلام جواب دې ولې ورنه کړو؟ هغه وایي زما دې په رب قسم وي که زه پوه شوی یم چې عمر زما خواله راغلي هغه سلام کوي. عجیبه خلق دی، د سړي پلار مړي رور یې مړي دی ورته دا ګیله کوي، ما دې هغه ونه کړو. ته څه دپاره راغلی؟ هغه له تسلی ورکول راغلی که نه خپله مېلمستیا ورته کوي؟ لږ لله الله نه یره وکړئ، دا خپل څیزونه بدل کړئ، سوچ خپل بدل کړئ. دلته را جمع کېدو مقصد دا نه دی چې موږ د دې کسان نه خفه شو چې ما ته یې خیرالې ونه وي، چیست یې ونه کړو، ډوډۍ یې ونه وي، هسه واده خو نه دی. دا غم دی، د غم موقع ته د غم په نظر کتل پکار دی. جعفر رضی الله عنه وفات شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته لړ ویې فرمایل اصنعوا لآل جعفر طعاما فانهم اتاهم ما یشغلهم. د جعفر کور والو دپاره ډوډۍ پخوي ځکه هغې ته غم راغلی دی، هغې یې مشغول کړي دي، خوراک څښاک نشي پخولی. اوس چې کله هغه خلقو له ډوډۍ راوړي د شریعت حکم ختم شو، دوه دیګه به راوړم درې به راوړم، دی چې دا راوړی شي نو شریعت پیغمبر جوړ دروغ ویلي چې انهم اتاهم ما یشغلهم. خپل ذهن بدل کې دلته مونږ دې لپاره نه یو راغلي چې مونږ به ډوډۍ خورو، مونږ به چای څښو، مونږ به ته به څوک خیرالې وایي، مونږ ته به څوک بالښ دي، کوم ځای چې ځای میلاو شي ټیک ده، 2 منټه 4 منټه 6 منټه به کینو، تعزیت به وکړو، غم به غلط. آخري یو خبره کوم دې باب کې، هغه دا چې کله غم ختم شي یعنې 3 ورځې تېرې شي نو بیا هېڅ چا لپاره دا نه دي جایز چې خپل غم یاد کړي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم دی. د 3 ورځو نه وروستو هېڅ چا ته د دې اجازت نشته دی چې هغه چاته یاد کړي چې ستا پلار مړو، ستا مور مړه، بلکې حکم دا دی چې عملاً د کوشش دا وکړي چې خپله خوشحالي ښکاره کړي. د سیده عایشه رواره مړ شوی دی چې 3 ورځې تېرې شوې نو هغې نکریز راوغوښتې په لاس یې ولګوله. دا دې لپاره لګوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث باندې عمل وشي چې 3 ورځې نه وروستو غم جایز نه وي. پښتنو کې دا غضب دی چې غم وشي نه بیا په کور کې څوک چونه نشي کولی، کاله پورې څوک واده نشي کولی. دا څه طریقه ده؟ کله چې تاسو وایئ چې انا لله و انا الیه راجعون، انا الیه راجعون، دې څه مطلب دی؟ مونږ د الله په اختیار کې یو، الله چې څوک کله غواړي غوښتی شي. اوس الله خپل یو کار کړی ته په هغې خفه او بیا خفه هم داسې چې د هغه حکم نه منې، د رسول حکم نه منل خو د الله حکم نه منل. نو کال پس بیا په اختر کې خلک راشي، اوزګار خلک دا ته خپل مړی یادوي چې دعا به وکړو. زمونږ باباجي وفات شوی الله دې وبخي، هغه زما والد صاحب هم وفات شوی اوس الله دې وبخي. د اختر ورځ وه، رحمان ګل کاکا دې الله وبخي پېژنې ټول خلک، هغه راغی زما والد صاحب ته اواز وکړو، دکان ور لرې کړو چې کېناستو نو هغه وی استاد دعا به وکړو. ورته یې څه دپاره دعا کوې؟ وي ستا والد صاحب ته دعا کوم. ورته یې کور کې نه وکړه ورته. او د اختر ورځ ما باندې الله د خوشحالۍ راوستله، د الله حکم دی چې خوشحالي وکړي، ته بیا ما خفه کوې زور دی ته یې وبوځې. که داسې مشران یو څو پیدا شي چې هغه عملي اصلاح وکړي نو کار سمیږي.
خدای به سره هم کینی چې مال راغلی و نو تا له راغلی و تا ته الله او رسول غوره دي که دا ورته غوره دا پته خو دغه ځای کې لګي چې د انسان ته الله او رسول پسندیده دي او که انسان ورته پسندیده انسان پویول پکار دي چې درې ورځې پس چاته مړی یادول نه دي پکار دا جایز نه دي دا ګناه دی البته د یو انسان ښځې ته دا اختیار دی خاوند یې مړ شوی دی نو که یو کال پورې دا صفا جامې نه اچوي ښکلې جامې نه اچوي رنګ ډنګ نه کوي نو خیر ده ځکه د ښځې او د خاوند رشته دا ده په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مستثنا کړی نو زه د خپلو ورورونو ته هم دا وایم چې کله دا غم ستاسو ختم شي الله دې نور خیر کړي خو فیصلې هغه کېږي کوم چې الله غواړي دنیا ته د انسان راتلل دا زما او ستا په وینا نه کېږي دا د الله په اذن کېږي او دنیا نه تلل دا هم د الله په اذن دی د مسلمان کار سره آمنا وصدقنا الله څه ویلي دي الله ستا خوښه ده بس د دې دا مطلب نه چې زړه کې به درد نه وي خلک په دې فرق نه پوهېږي انسان به زړه خوږي سترګو له به یې اوښکې راځي لیکن د الله نه بعد شکوې لفظ په خولې نه راولي خلک دا کار نشي کولی دا ډېر مشکل کار دی صبر دې ته وایي چې انسان ځان ټینګ کړي دې له هم دا پکار دی چې دا غم کله ختم شي نو دا کوشش دې دا وکړي چې دا د غم شکل د دې ختمولو کوشش وکړي کم کسان د کلي دي هغې هم دا پکار دي چې هغې دې ته بیا بیا نه راجمع کېږي د دې غم دې غلط کړي بدل دي د کلي کې ما وکتل زمونږ کلي کې هم دا مسله ده چې خلک قبرونه بخوي سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم لېږلی و د دې لپاره چې کومه مقبره کې ته قبر وینې پوخ دا به ونړی او دا به 3 لیشتې برابر کړي دا د اسلامي حکومت ذمه داري ده چې قبر به په خولو ته نه پرېږدي د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دا دی تجب المبادرة الی هدمها ټوله فقه وګورئ تاسو نو مونږ خو تاسو ته دا نه وایو چې تاسې ونړوئ خلک قانون په خپل لاس کې نه اخلي خو دا کمې چې پخوي دا ګناه دی دا لوی ګناه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم پای خلکو لعنت ویلی دی چې هغوی دا حرکتونه کوي زمونږ کلي کې جومات ته مخامخ مقبره کې یو سړي قبر پخو نو ما ورته دا ګناه نه دی هغه وی ګناه ده خو مور رانه خفه کېږي نو ما یې ګوره قرآن مجید کې د سعد بن ابي وقاص باره کې روایت نازل شوی ده سعد بن ابي وقاص صحابي و ایمان یې راوړو هغه ورته ویل ستا کتاب تا ته وي چې د مور خبره ومنه که ته زما خبره نه منې اسلام نه پرېږدې د الله او د رسول د حکم مخالفت نه کوې نو زه به خوراک نه کوم تر دې چې مړه شم هغه هم حیران و پاګره به څه وکړم اوس صحیح مسلم حدیث ته ده سورۃ لقمان کې محدثین مفسرین دا حدیث لیکي 3 ورځې هغې خوراک ونه کړه بېهوشه شوه هغه لږ تپوس یې وکړو د قرآن مجید آیت کریمه راغی وان جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما که پلار مور یا بل څوک تا د شریعت په مخالفت باندې اکساوي دې کې اطاعت نشته د مور ډېر لوی حق دی بېشک لیکن د الله او د رسول په مقابله کې نه زمونږ د خلکو عجیبه کار دی پلار راته وایي خالق درته وي هغه نه منې سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته یا نه منې د پلار مور منې دا طریقه خو غلطه ده د پلار مور حق هم تا ته الله ښودلی هغه رسول ښودلی نو لږ دې څیزونو باندې ځان پوهول پکار دي چې د الله او د رسول حکم څه دی او مونږ چې څه کوو نو آیا دا د شریعت اتباع کوو که د شریعت مخالفت کوو دعا کوئ چې الله رب العزت آینده لپاره خیر کړي نور خیر راولي او دا کوم غم شوی دی کوم تکلیف راغلی دی الله دا تکلیف د زړونو نه وباسي الله دې ماشومان لا پسماندګانو لا صبر ورکړي الله دې منځ کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي الله توفیق ورکړي دی لا چې دې هیڅ کار داسې ونه کړي چې په هغې باندې الله او هغه رسول خفه ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا